Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this video class, we are going to discuss about motor development as well as socio-emotional development. Before we are going to the today's topic, let us revise the yesterday's topic. In the last video class, we had seen what is meant by physical development. Physical development means there should be an increase in height and weight, and there should be some changes in the body proportion, and the teeth, bones and muscles has to be developed. ஸோ ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்னா உடல் ரீதியாக வளர்ச்சி அடையணும். உடல் ரீதியான வளர்ச்சினா என்ன? நம்ம ஹைட்டும் வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். நம்ம பாடி ப்ரொபோர்ஷன், இப்போ நம்ம தலையும் நம்மளோட உடம்பும் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது, அந்த ரேஷியோ மாறும். அதுவும் நம்முடைய பற்கள், நம்முடைய எலும்புகள், நம்முடைய தசைகள் என்ன ஆகும்? ரொம்ப ரொம்ப டெவலப் ஆகும். இதுதான் என்னது? ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட். நவ் லெட்ஸ் கோ டு த டுடேஸ் டாபிக், மோட்டார் டெவலப்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் இஸ் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட்? Using our muscles. If you are moving our body parts, that is nothing but motor development. In motor development, there are two kind of motor skills. One is gross motor skills, another one is fine motor skills. What is the difference between two? In gross motor skills, we are using the large muscles in the body. In the fine motor skills, we are using only the small muscles in the body. What is large muscles? You see the cycling. Okay, for cycling as well as skipping, for playing any kind of games, we need strength. Also, we need coordination. We need reaction time. So, for putting our strength as well as what is my coordination? For example, only if there is an eye as well as hand coordination, we are able to reach to the objects and pick the objects. That is called as eye-hand coordination. In this way, our body parts has to coordinate in such a way that we have to do some particular task. And reaction time, whenever something is happening to us, to our surrounding, we are giving some response. Okay, so this response is nothing but the reaction. So for exerting our strength, for doing some task, using the coordination of our various body parts as well as reaction time, we have to use the large muscles in the body. Okay, for example, cycling and skipping is given here for gross motor skills. In any part of the body, gross motor skills develop before fine motor skills. Okay, so what is fine motor skills? Fine motor skills means they are using the small muscles in the body. Unlike gross motor skills, they are not using the large muscles. They are using the small muscles. So what is the purpose of small muscles? For precision. Precision means accuracy and a high degree of control. Whatever we are doing, that action has to be under our control. For this, we have to use the small muscles. So these fine motor skills develop only after gross motor skills. What are the examples of fine motor skills? Handling the brush for painting, as well as using the pen or pencil for good handwriting. You see, while handling the brush as well as holding the pen or pencil for good handwriting, we are not using the large muscles. We are just using the muscles in our finger. But when we are doing cycling, the muscles in your finger is not enough for doing this task. We have to use the large muscles. We have to put our strength. We have to coordinate our eyes as well as hands as well as legs, and based on the traffic, we have to give the proper response. Okay, அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்னா நம்ம தசைகளை பயன்படுத்தி நம்ம பாடி பார்ட்ஸ், நம்ம உடலுடைய உறுப்புகளை அசைப்பது தான் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்னா நம்ம பெரிய தசைகள் இருக்கா இல்லையா, நம்ம கைகள் கால்கள் இருக்குல்ல, அந்த கைகள் கால்கள் முழுக்க யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பலத்தை உபயோகப்படுத்துறோம். கோஆர்டினேஷனா என்ன? நம்ம கண்கள், நம்ம கைகள், நம்ம கால்கள், இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கோஆர்டினேஷன். இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்கிளிங்.
நம்ம சைக்கிள் ஓட்டும் போது நம்ம கண்ணு, நம்ம கை, நம்ம காலு எல்லாம் ஒண்ணா வேலை செய்யணும். இதான் என்னது கோஆர்டினேஷன். ரியாக்ஷன் டைம்னா இப்போ ஒருத்தவங்க எதிர்த்தாப்புல வராங்க, நீங்க சேஃபா நீங்க ஒதுங்கி ஓரமா போறீங்களா, இதான் ரியாக்ஷன் டைம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுற ஒரு டாஸ்க்கு, கோஆர்டினேஷன் தேவைப்படுற டாஸ்க்கு, ரியாக்ஷன் டைம் தேவைப்படுற டாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெரிய தசைகள், பெரிய மசில்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ எந்த ஒரு பாடி பார்ட்லையும், அது உடல்ல உள்ள எந்த உறுப்பாக வேணா இருக்கலாம், அந்த எந்த ஒரு உடல் உறுப்புலையும் க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்னா என்ன? நம்ம பாடியில உள்ள சின்ன தசைகள் இருக்கா இல்லையா, சின்ன தசைகள் யூஸ் பண்ணி நம்ம பாடியை யூஸ் பண்றோம், நம்ம பாடியை அசைக்கிறோம். நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ப்ரிசிஷன். ஸோ எந்த ஒரு செயலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப துல்லியம் தேவைப்படுதோ, ரொம்ப அக்யூரசி தேவைப்படுதோ அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம ஸ்மால் மசில்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஆனா எந்த விஷயத்துக்கு ஹை டிகிரி ஆஃப் கண்ட்ரோல், எந்த ஒரு விஷயம் முழுக்க முழுக்க நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணுமோ அந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம ஸ்மால் மசில்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸுக்கு அப்புறம் தான் டெவலப் ஆகும். ஸோ க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன? சைக்கிளிங்கு, ஸ்கிப்பிங்கு, யூ கேன் சி என் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். வாட்ஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்? ஹேண்டிங் த பிரஷ். யூ சி, நீங்க ஒரு பிரஷ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது நீங்க அப்படியே நீங்க ஒரு ஃபிங்கர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றீங்க. அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணை ஒரு ஹோல்டு பண்ணி நீங்க அழகா நீங்க கையெழுத்து எழுதுறீங்க. எழுதும்போது அந்த அழகான கையெழுத்துக்கு ரொம்ப அக்யூரசி தேவைப்படுது. அந்த அழகான கையெழுத்துக்கு ஹை டிகிரி ஆஃப் கண்ட்ரோல், ரொம்ப உங்களுடைய கண்ட்ரோல் தேவைப்படுது. இந்த கண்ட்ரோல் தேவைப்படுறதுனால தான் உங்களுக்கு ஸ்மால் மசில்ஸ் தேவைப்படுது. கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் எந்த இடத்துல தேவைப்படுமோ அங்கதான் கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மோட்டார் ஸ்கில்ஸை நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் இன்ஃபேன்ட்ஸ் அண்ட் பேபிஸ். ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அது நிறைய ஸ்கில்ஸை காமிக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ். ஸோ கைகளையும் கால்களையும் நல்லா விரிக்கும். ஸோ வித்தவுட் எனி எய்ம், அதுக்குன்னு ஒரு எய்ம் கிடையாது. உதாரணத்துக்கு நான் இதுக்கு தான் நான் எத்துறேன் அப்படின்னு எய்மே இல்லாம அதுவா அது நீங்க குழந்தைகளை பார்த்தா தெரியும், அதுவா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அதுவா விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெச்சிங் த ஆர்ம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸைட்டிங் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். செகண்ட் ஒன், லிஃப்டிங் த அப்பர் பாடி. ஸோ யூ see this picture. Okay, so during some particular occasions the babies will exhibit this kind of activity. Okay, lifting the upper body. அதாவது அந்த பாடியை அப்படியே காலை வச்சு அப்படி மேல தூக்கும். ஓகேவா? இது ஒன் ஆஃப் த gross motor skills. You can notice this in the babies only during the particular occasions. Okay, and roll over. So after this motor skills you can also see the babies are rolling over. குழந்தைகள் அப்படின்னா உருளும். அப்படியே பாருங்க, குழந்தை உருளுதா இல்லையா? ஸோ குழந்தைகள் உருளுறதும் ஒன் ஆஃப் த gross motor skills. ஃபோர்த் ஒன், சிட் அப்ரைட். அப்படியே நான் நேரா உட்காந்துருக்கா இல்லையா? ஸோ நேரா உட்காந்துருக்கதும் gross motor skills. ஃபிஃப்த் ஒன், கிராலிங். அப்படியே தவழ்ந்து போகுதா இல்லையா? ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த gross motor skills. ஸோ நல்லா கையை காலை அசைக்கிறது, உடம்ப தூக்குறது, காலை வச்சு உடம்ப தூக்குறது, அப்படியே உருள்றது, உட்காடுறது, தவழ்றது, இது எல்லாம் பிறந்த குழந்தைக சின்ன குழந்தைகள்கிட்ட நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் என்னது? மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். இதெல்லாம் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் கிடையாது, இதெல்லாம் க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாட்லர்ஸ் அண்ட் ப்ரீஸ்கூலர்ஸ். ஒரு குழந்தைகள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட என்ன க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாக் கான்ஃபிடென்ட்லி, யாருடைய சப்போர்ட்டுமே இல்லாம தன்னம்பிக்கையோடு நடப்பாங்க. ரன் ஸ்மூத்லி, நல்லா ஓடுவாங்க, நல்லா ஸ்மூத்தா ஓடுவாங்க. ரைட் எ ட்ரை சைக்கிள். ஸோ அவங்களுக்கு பைசைக்கிள் ஓட்ட தெரியாட்டியும் ட்ரை சைக்கிள்லாம் சப்போர்ட் நல்லா இருக்கும், அவங்க ட்ரை சைக்கிள் ஓட்டுவாங்க. அது மட்டும்னா ஸ்பின் இன் சர்க்கிள்ஸ், அப்படி சுத்தி விளையாடுவாங்க அப்படியே அழகா. ஸோ நீங்க பாருங்க, அழகா சுத்தி விளையாடுறாங்களா இல்லையா? யூஸ் எ ஸ்விங், தொட்டில ஊஞ்சல் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடுவாங்க. இதெல்லாம் என்னது? க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் டாட்லர்ஸ் அண்ட் ப்ரீ ஸ்கூலர்ஸ். ஸோ தவழ்ற ஸ்டேஜை தாண்டி நடக்கிறவங்க, ப்ரீ ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடிய பசங்க இந்த மாதிரி ஒரு திறமையில காமிப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் த சைல்ட்ஸ் டைம்லைன் ஆஃப் gross motor development. Okay, with respect to the months, these motor skills has to be there. So first of all, I am again repeating, don't compare this timeline with all the children. So எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரே டைம்லைன் வச்சு நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்காதீங்க. Every child learning process is very unique and different. There are different learning process. So ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் வளர்ச்சி வித்தியாசமா இருக்கும். It is just given for your understanding, that's it. Okay,
So approximate age of onset 1 to 2 months. Within 1 to 2 months, child is able to hold the head up and steady. ஓகேவா? ஸோ ஒரு 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 மாசம் 2 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா குழந்தையால தலையை வந்து நிப்பாட்ட முடியும், ஸ்டெடியா வச்சுக்க முடியும். 2 to 3 months holds up head and chest with arms during tummy time. Tummy time means the child is lying over its tummy. Tummy means stomach. அதாவது குழந்தை வந்து வயிற்றுல வச்சு உட்காரும்ல, வயிற்றுல குப்பருக்கு உட்காரும்ல, குப்பருக்கு உட்காரும் போது அதோடைய தலையையும் அதோடைய செஸ்டையும் ஆர்ம்ஸை வச்சு இப்படி தூக்குமா அப்படியே, அதாவது புஷ்அப் எடுக்கிற மாதிரி. ஓகேவா? 2 to 3 monthsல பாத்தீங்கன்னா சிட்ஸ் வித் சப்போர்ட், ஒரு சப்போர்ட்டோட உட்காரும், கைகளை வந்து அப்படி சப்போர்ட் பண்ணி உட்காரும். 3 to 4 months ரோல்ஸ் ஃப்ரம் டமி டு பேக். ஸோ வயிற்றிலிருந்து பேக் சைடு உருளும். 6 to 7 monthsல பேக் சைட்ல இருந்து டம்மிக்கு உருளும். 6 to 8 monthsல சிட்ஸ் வித்தவுட் சப்போர்ட். ஸோ ஏற்கனவே சப்போர்ட்டோட உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா, இப்ப சப்போர்ட்டே இல்லாம உட்காருவாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 8 to 9 monthsல புல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன். ஸோ நிக்கிறதுக்காண்டி அப்படியே வந்து அந்த உடம்ப வந்து இழுப்பாங்க அப்படியே. 9 monthsல பாத்தீங்கன்னா கிரால்ஸ். 9 to 10 monthsல பாத்தீங்கன்னா வாக்ஸ் வித் சப்போர்ட். யாரோட கையை பிடிச்சி யாரோட கையை ஹோல்டு பண்ணி அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க, நடப்பாங்க. 11 to 12 monthsல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் வித்தவுட் சப்போர்ட், யாரோட சப்போர்ட்டுமே இல்லாம நிப்பாங்க. 12 to 13 monthsல பாத்தீங்கன்னா யாரோட சப்போர்ட்டுமே இல்லாம நடப்பாங்க. ஸோ இதுதான் இது க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸோடைய டைம் லைன். ஸோ இன் திஸ் வே யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் இஸ் எ timeline for gross motor development. In the same way, let us see the child's timeline of fine motor development. What's a fine motor development? Reflexes. What's the reflexes? The response, the action of response. Okay, ஸோ ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் இது ரிஃப்ளெக்ஸ். ரிஃப்ளெக்ஸ்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது, நம்ம பாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறதா இது ரிஃப்ளெக்ஸ். கிராஸ்பிங், ஒரு விஷயத்தை பிடிக்கிறதா இது கிராஸ்பிங். ஸோ கிராஸ்பிங் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த உடனே குழந்தைகளுக்கு இருக்கும். இப்போ பிறந்த குழந்தைகள் கையில வந்து நீங்க விரல வச்சுன்னு வைங்களேன், அப்படி பிடிச்சிக்கும் அப்படியே. ஸோ கிராஸ்பிங் ஸ்கில் வந்து பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கு ஆக்சுவலா. 1 to 3 monthsல பாத்தீங்கன்னா ரீச்சிங். ரீச்சிங்னா ஒரு விஷயத்தை நோக்கி அப்படியே எடுக்க பார்க்கும். 3 monthsல பாத்தீங்கன்னா கிராஸ்பிங். ஸோ 3ஆம் மாசத்துல கிராஸ்பிங் ரொம்ப கிரிப் ஆயிரும் அப்படியே. ஸோ பிறந்த குழந்தைக்கும் 3ஆம் மாசத்துக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பிறந்த குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் கிராஸ்பிங் ரொம்ப கிரிப்பா இருக்காது. 3ஆம் மாசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிராஸ்பிங்ல வந்து ஒரு கிரிப் இருக்கும். இப்போ ஒரு கையில வந்து நீங்க உங்க விரல வச்சுன்னு வைங்களேன், அவங்க கையில அவங்களால தூக்க முடியாது. ஆனா 3ஆம் மாசத்தை அவங்களால வந்து அந்த லிஃப்ட் பண்ண முடியும், தூக்க முடியும். ஏன்னா கிரிப் கொஞ்சம் அதிகமாயிரும், கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் அதிகமாயிரும். 4 to 5 monthsல பாத்தீங்கன்னா ரீச் அண்ட் கிராஸ்ப், ஒரு பொருளை வந்து எடுத்து அதை பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். 6 to 7 monthsல பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆஃப் ரீச் அண்ட் கிராஸ்ப். ஓகேவா? ஸோ ஒரு விஷயத்தை ரீச் பண்ணி கிராஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்துடும். 9th monthல பாத்தீங்கன்னா பின்சர் கிராஸ்ப். பின்சர் கிராஸ்ப்னா நல்லா என்ன பண்ணும், நல்லா கிரிப்பா பிடிச்சிக்கும். 10th monthல பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ப் ஹேண்ட். ஸோ அப்படி என்ன பண்ணும், கையை வச்சு என்ன பண்ணும், கிளாஸ் பண்ணும். ஓகேவா? கையை வச்சு நல்லா வந்து விளையாடும் அப்படியே. 12 to 14 monthsல பாத்தீங்கன்னா ரிலீசஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரூட்லி. ஓகேவா? ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து அப்படியே அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிடும், ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம அப்படியே ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்த உடனே அது கண்ட்ரோல் இல்லாம ரிலீஸ் ஆயிரும். 18 monthல பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்டு ரிலீஸ். கண்ட்ரோல் ரிலீஸ்னா ஒரு பொருளை எடுத்து அந்த பொருளை கரெக்டா அந்த இடத்துல வைக்க முடியும். ஸோ இதுதான் இது ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். இதுக்குன்னு ஒரு டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. நான் திரும்ப சொல்றேன், நீங்க தேவையில்லாம போட்டு கம்பேர் பண்ணாதீங்க. எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தனித்துவமான ஆற்றல் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அந்த அடிப்படையில் இந்த டைம் லைன் வந்து ஒரு பொதுவான டைம் லைன். ஓகேவா? அதை வச்சு நீங்க இது எந்த ஒரு குழப்பமும் நீங்க அடைய வேணாம். Okay, so this image was given by WHO, World Health Organizations. Okay, and this is the motor skill milestones for 4 to 18 months. Within 4 to 9 months, child is able to sit without help. Within 5 to 11 months, child can stand with help. 5 to 13 months, the child can crawl on hands and knees. 6 to 14 months, child can walk with help. 7 to 17 months, child can stand alone. In 8 to 18 months, walks alone. You see, the 4 to 90 months means 4ஆம் மாசம் இருக்கலாம், 9ஆம் மாசம் இருக்கலாம்.
இந்த மாசத்துக்குள்ள குழந்தைகள் உட்காரும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டைமிங்கே கிடையாது எந்த ஒரு குழந்தைக்கும். எல்லாமும் ஆவரேஜா சொல்றாங்க. 4 டூ 9 மாசம், 5 டூ 11 மாசம், ஒரு ஆவரேஜா. இதுக்கு கீழயும் இருக்கலாம். இதுக்கு அதிகமாகவும் இருக்கலாம். அதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு ரேஞ்ச் குடுத்திருக்கனால, இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நம்ம பிள்ளைக வரணும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. இந்த ரேஞ்சுக்கு கீழயும் இருக்கலாம், இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலயும் இருக்கலாம். அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். யூ see, this is what the holding head up. Okay? When the baby is born, the baby cannot hold head up. But within 3 months, the baby can hold head up. You can see this baby's beautiful face. And you can see within 4 to 5 months, it can roll over both ways. Tummy to back, back to tummy. In 5 to 7 months, it can rise up on hands. So கைகளை வச்சு அப்படியே உடம்பு தூக்கிரும். 6 to 8 months, it can crawl. 6 to 8 months, sitting without support. You can see without any support, it is sitting. 9 to 10 months, standing with support. 11 to 15 months, walking. Okay, without support. So this is how the milestones of motor development. So let us see in very in-depth manner. In 0 to 2 months, what are the motor skills has to be acquired? Kicks aimlessly. அதுவா உதச்சிட்டே இருக்கும், காலை வச்சு நீட்டிக்கிட்டே இருக்கும். Stretches hand and feet. ஸோ கைகளையும் கால்களையும் நீட்டிக்கிட்டே இருக்கும். க்ளோஸ்ட் ஃபிஸ்ட், எப்பயுமே எப்படி இருக்கும், கைகளை வந்து அப்படியே கைகளை மூடியே வைக்கும். 2 to 4 monthsல பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோஸ் எ மூவிங் பர்சன் வித் ஐஸ். கண்களை கொண்டு ஒரு ஆள் மூவ் ஆகிறாங்கன்னா அந்த மூவிங் பர்சனை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும் கண்கள். இது எடுத்த உடனே ஃபாலோ பண்ண முடியாது. 2 மாசத்துல இருந்து 4 மாசம் வரைக்கும் இந்த ஒரு ஸ்கில் டெவலப் ஆகும். என்ன ஸ்கில் டெவலப் ஆகும்? அதாவது ஐஸ் பாத்தீங்கன்னா மூவிங் பர்சன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும். ஐஸ் வந்து ஸ்டார்ஸ் அட் ஏ பிரைட் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்குன்னு சொன்னா அது அப்படியே வந்து விரிச்சு பார்க்கும். லிஃப்ட்ஸ் செஸ்ட் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் வென் பிளேஸ்ட் ஆன் அப்டோமென். நம்ம வயிற்றுல வைக்கும் போது அந்த செஸ்ட் என்ன பண்ணும்? தூக்கும். ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும்? அப்படியே தூக்கும். ஹோல்ஸ் ஹெட், தலையை வந்து நிக்க ஆரம்பிச்சிடும், தலையை வந்து தூக்க ஆரம்பிச்சிடும். ரோல்ஸ் ஃப்ரம் பேக் டு சைடு. ஸோ பேக்ல இருந்து சைடு, டம்மி கிடையாது. ஓகேவா? வயிறு வரைக்கும் உருள முடியாது, பேக்ல இருந்து சைடுக்கு உருள முடியும். பிகின்ஸ் டு கிராஸ்ப் டாய் இன் ஹேண்ட். பொம்மையை பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? இதான் அந்த 2 to 4 monthsல உள்ள மோட்டார் டெவலப்மெண்ட். 4 to 6 monthsல பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் ஹெட் ஸ்டெடி வென் கேரி. ஸோ தலையை வந்து ஸ்டெடியா வச்சுக்க ஆரம்பிக்கும். அதை வந்து தூக்கும் போது தலையை ஸ்டெடியா வச்சுக்கும். ஓகேவா? ஹோல்ஸ் டாய்ஸ் அண்ட் ரீச்சஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். பொம்மைகளை வந்து கைகளை பிடிக்க முடியும், அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ரீச் பண்ண முடியும். ரைசஸ் ஹேண்ட்ஸ் டு பி லிஃப்டட். ஓகேவா? ஸோ உடம்ப தூக்குறதுக்காண்டி கைகளை வச்சு தூக்கும். லிஃப்ட்ஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் அண்ட் ரோல்ஸ் ஓவர். ஸோ தலையையும் சோல்ஜரையும் தூக்கி அப்படியே என்ன பண்ணும்? உருளும். லிஃப்ட் செல்ஃப் பை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஆர்ம்ஸ் வென் லையிங் ஆன் த ஸ்டொமக். ஸோ நம்ம வயிற்றுல படுக்கும்போது கைகளை கொண்டியோ அல்லது ஃபோர் ஆர்ம்ஸை பயன்படுத்தியோ அதை தூக்கிக்கும். சிட்ஸ் அப் வென் ப்ராப்டு. உக்காந்துரும். ஓகேவா? 6 to 8 monthsல பாத்தீங்கன்னா கேன் ஹோல்ட் ஹெட் அண்ட் சிட் எரக்ட் வித்தவுட் சப்போர்ட். ஸோ தலைய ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியும், நிமிர்ந்து உட்கார முடியும், எந்த சப்போர்ட்டுமே இல்லாம. பேங்க்ஸ் ஸ்பூன்ஸ் ஆர் பேட்ஸ் ஃப்ளோர்ஸ். ஸோ ஸ்பூனை கொண்டு அப்படி அடிக்க முடியும், ஃப்ளோர்ல என்ன பண்ண முடியும்? அடிக்க முடியும். கேன் பிக் அப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ளோர் டேபிள். ஸோ தரையிலையும் டேபிள்லையும் உள்ள பொருட்களை எடுக்க முடியும். கேன் ஹோல்ட் எ டாய் இன் ஈச் ஹேண்ட். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு கையிலையும் டாயை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஹாஸ் லேர்ன் டு யூஸ் த தம்ப் டு கிரிப் திங்ஸ். ஸோ கட்டை விரலை பயன்படுத்தி ஒரு கிரிப் கொடுக்க முடியும். இது எந்த மந்த்ல? 6 to 8 monthsல. 8 to 10 monthsலாம் பாத்தீங்கன்னா பிகின்ஸ் டு கிரால். அப்பதான் தவள ஆரம்பிக்கும். கேன் புல் ஷெல்ஃப் அப் டு ஸ்டாண்ட் பை ஹோல்டிங் ஆன் டு ஃபர்னிச்சர். ஒரு சேர்ல வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இழுத்து உடம்பு பிடிச்சி இழுத்து நிக்க முடியும். ஓகே, எந்த மந்த்ல? 8 to 10 monthsல. ஓகேவா? 10 to 12 monthsல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் வித் ஸ்லைட் சப்போர்ட். ஒரு சப்போர்ட்டோட என்ன பண்ண நிக்க முடியும். வாக் வித் சப்போர்ட்டோட நடக்க முடியும். கேன் புஷ் லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். எடை கம்மியான பொருட்களை வந்து தள்ள முடியும். பிக்ஸ் அப் ஸ்மால் அண்ட் பிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாமின்ஸ் தம். ஸோ சின்ன பொருள் பெரிய பொருளை வந்து எடுத்து அதை வந்து ஆராய்ஞ்சு பார்க்க முடியும்.
1 to 2 இயர்ல பார்த்தீங்கன்னா வாக்ஸ் வித்தவுட் சப்போர்ட், எந்த சப்போர்ட்டுமே இல்லாம 1 வயசுல இருந்து 2 வயசு வரைக்கும் குழந்தையால நடக்க முடியும். ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரம் எ கப், கப்ல குடிக்க முடியும். கேன் ஹேண்டில் எ ஸ்பூன், ஸ்பூன்ல வந்து சாப்பிட முடியும். பிளேஸ் வித் புஷ் அண்ட் புல் டாய்ஸ், ஸோ தள்ளியும் இழுத்தும் விளையாடக்கூடிய டாய்ஸ் வந்து விளையாட முடியும். கேன் கிளைம்பிங் ஸ்டேர்ஸ் அண்ட் கம் டவுன் அஸ் வெல், ஸோ படியில ஏறி இறங்க முடியும். ஸ்கிரிபிள்ஸ், அப்படி கிறுக்க முடியும். ஈட்ஸ் பை செல்ஃப், அதுவாவே சாப்பிட முடியும். எப்ப? 1 வயசுலயே பாத்தீங்கன்னா 1 வயசு 2 வயசுக்குள்ள அதுவா சாப்பிட முடியும். 2ல இருந்து 3 வயசுல பாத்தீங்கன்னா பிளேஸ் டயர்லெஸ்லி, டயர்டே ஆகாம அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும். நீங்க 2ல இருந்து 3 வயசு குழந்தைய பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், அது பாட்டுக்கு தவறலாம், அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அது எந்த டயர்டுமே ஆகாது, அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும். கேன் ஃபீட் ஹிம்செல்ஃப் வெல், அதுவாவே சாப்பிட்டுக்கும். பவல் அண்ட் பிளேடர் கண்ட்ரோல் இஸ் அக்யூர்ட், இந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா வயிற்று பகுதிகளும் அந்த யூரின் போறோம்ல அந்த பகுதியும் நல்ல கண்ட்ரோல் ஆயிரும். கேன் பிரஷ் ஹேர் அண்ட் டீத், ஓகேவா? ஸோ அதுவாவே என்ன பண்ணும், முடியை வந்து சீவிக்கும், பற்களை வந்து விளக்கிக்கும். கேன் டேக் அவுட் அண்ட் புட் பேக் டாய்ஸ் ஃப்ரம் கபோர்ட்ஸ், ஸோ கபோர்ட்ல இருந்து டாய்ஸை எடுத்து எடுத்து இடத்திலே வைக்கும். ஃபாலோ சிம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நம்ம சொல்றத கேட்குற அளவுக்கு 3 வயசுல டெவலப் ஆயிரும். 3 to 5 இயர்ஸ் என்ன ஆகும்னா கேன் பட்டன் அண்ட் அன்பட்டன் ட்ரெஸ், ட்ரெஸ்ஸை வந்து போட்டுக்க கழட்ட முடியும். கேன் ட்ரெஸ் வித்தவுட் ஹெல்ப், யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாம பட்டனை போட்டுக்க பட்டனை ஆக்க முடியும், ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்க முடியும். கேன் அட்டன் டு பர்சனல் நீட்ஸ் லைக் டாய்லெட், வாஷிங், ஸோ குளிக்கிறது டாய்லெட் போகிறதுல அவங்களே பார்த்துக்க முடியும். ரெடி ஃபார் ஸ்கூல், ஸோ ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு இந்த தயாராக முடியும். இதுதான் என்னது, மோட்டார் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹட் சீன் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட். Now we had seen what is motor development and what are the milestones of motor development. Now let's see socio-emotional development. What is social development? How well the child is interacting with the society. What is emotional development? When the child is interacting with society, how the child is able to handle the emotions. அதாவது சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட்னா அந்த சைல்டு வந்து அந்த சமுதாயத்தோட எந்த அளவுக்கு பழக முடியுது, அப்படி பழகும்போது வெளிப்படக்கூடிய உணர்வுகளை அந்த சைல்ட எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது, எப்படி வந்து அதை தாங்க முடியுது, அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அதாவது 3 monthsல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மைல் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ். வித்தின் 3 months யூ கேன் see the ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மைல் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த child. Within 5 to 6 months the child is able to differentiate familiar and strange person. ஸோ தெரிஞ்ச ஆளையும் தெரியாத ஆளையும் 5 to 6 மாசத்துல வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியும் குழந்தையால. And within 1 year the child is able to cooperate with other children in simple games. ஓகேவா? நம்ம ஒரு கேம் விளையாடுறோம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேம்ல சேர்ந்து விளையாடக்கூடிய ஒரு திறன் வந்து 1 வருஷத்துல டெவலப் ஆயிரும். Within 1.5 years shyness was developed from strangers. ஸோ தெரியாத மக்களை பார்த்தா வெக்க உணர்வுகள் இருக்கா இல்லையா, இந்த வெக்க உணர்வு 1.5 வயசுல டெவலப் ஆகும். அப்புறம் ஆங்கர், ஸோ இந்த டயத்துல குழந்தை என்ன ஆகும், கோபமும் படும். குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா if you are not giving the enough attention to the children as well as if the child is not happy with what we are doing to the child, so whatever the reason it may be, the child can develop the anger also. Imitate, the child will imitate the parents, whatever we are doing the child will imitate. Okay, so always be the best role model for your children. Okay, so whomever you are, if you are the parent you are the role model because child is going to imitate from you. Okay, so it's depending upon you to become the good role model or bad role model. ஸோ குழந்தைய வந்து எப்படி பார்த்தாலும் உங்களை பார்த்து தான் அது பேசுது, உங்களை பார்த்து தான் பழகுது மற்றவங்கள்ட்ட. நீங்க எப்படி மற்றவங்கள்ட்ட நடந்துக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்க குழந்தைக்கு வரும். அதனால நீங்க வந்து சிறந்த ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கிறதும் சிறந்த முன்மாதிரி இல்லாம இருக்கிறதும் அது உங்க கையில தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். And affection, child also will develop the affection by 3 years. And child is able to play with other children and they can compete with other children within 4 to 5 years. ஸோ மற்ற குழந்தைகளை விளையாட முடியும், மற்ற குழந்தைகளை போட்டி போட முடியும். எந்த வயசுல? 4 to 5 வயசுக்குள்ள போட்டி போட முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு socio-emotional development happens. So these are the different socio-emotional skills. So with this we had seen physical development
as well as motor development, as well as socio-emotional development. Okay. In the next class, we will see what are the other kind of development apart from these three developments. Okay. With this, we conclude the lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.